Assalamu alaikum. Good evening. Vanakkam to you all. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before I start the class, I have to tell one thing. Actually, I have fever. Therefore, sometimes something may be missing. ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முதல்ல ஒன்று சொல்லணும். எனக்கு காய்ச்சல் இன்றைக்கு, அதனால ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு குறையா தெரியலாம். We'll see. சரியா? Okay. In our last classes, we have studied about the parts of speech. Now, we have started with parts of speech. First, we have dealt with nouns. Second one is verb. Last week, we have studied something about verbs, and also mostly we dealt with action verbs. Parts of speech la nouns naanga paathutam, adutha verbs paatham, adula action verbs kududala paatham. I think you have a broad idea about verbs. Verbs பத்தி ஒரு அளவுக்கு we have got some ideas. Today we are going to study something about verbs. Maybe kinds of verbs. Verbs க்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் படிக்க போறோம். நீங்க எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் kinds of verbs என்னது பார்ப்போம். Okay, can you see the screen? Yes or no? Yes, teacher. Yes. What about my voice? Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. Kinds of verbs. Verbs. As you know, every sentence has two parts, the subject and the predicate. Already we have studied about this. உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். Every sentence, ஒவ்வொரு வசனமும் வந்து ரெண்டு பகுதிகளை கொண்டது. One is subject, the other one is predicate. ஒன்று எழுவாய், என்றது பயனிலை. The key word in the predicate is the verb. எப்பவும் பயனிலையில பிரதானமான சொல் verb. அதாவது பயனிலை verbல ஸ்டார்ட் பண்ணும் ரெண்டும் வச்சுக்கொள்ளலாம். The verb tells what the subject of the sentence is, has, does or feels. நாங்க போன முறை பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும், ஆக்ஷன் மட்டும்தான் பார்த்தோம். இன்றைக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கும், அதை எதை கொண்டிருக்கும், அது என்ன செய்யும், அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணும் என்றதை எல்லாம் சொல்றதான் verb. Bert works at the park. Bert is the subject. Works at the park another predicate. Works is the verb. Bert வந்து பார்க்ல வேலை செய்கிறான். He trims the trees. He, அவன், trims the trees என்றது predicate. Trims is the verb. He loves his job. He paints the benches. Already we have seen this. ஏற்கனவே நாங்க பார்த்துட்டோம். Action verbs. Action verbs we can divide them into two: physical action, mental action. Physical நாங்க உடம்பால செய்யறதுங்களுக்கு கண்ணால பார்க்கக்கூடியது. Mental எங்களால் ஃபீல் பண்ணக்கூடியது. Most verbs are action verbs. அதிகமாக நாங்க பார்க்குற verbs வந்து action verbs தான். அதை நான் சொன்ன மாதிரி some action verbs refer to physical action that can be seen by other people. மற்றவர்களால பார்க்க முடியும். மற்றது refer to mental action that cannot be seen. அது பார்க்க முடியாது. This is also we have seen. இதுவும் நாங்க பார்த்துட்டோம். Today we are going to see about being verbs. Being என்றா இருத்தல், ஒன்றுட நிலைமை, எவ்வாறு இருக்கிறது. Okay, one kind of word is action verb. நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு வகையான சொற்கள் action, செயலை குறிக்கக்கூடியது, நாங்க செய்கிறது இல்ல. Being. The other verbs express a state of being. இது ஒரு நிலைமை, இருக்கின்ற நிலைமை, ஒரு எழுவாய் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றது பொறுத்து. These verbs do not refer to action. இந்த verbs வந்து being verbs வந்து actionஐ குறிக்காது. Of any sort, எந்த வகையான ஒரு actionஐயும் குறிக்காது. They simply tell what the subject is.
அந்த எழுவாய் என்னவாக இருக்கிறதுன்றதை நாங்கள் சொல்ல இஸ் பி இஸ் எல்லாம் இருத்தல். Bert is the gardener's assistant. Bert another subject. Bert வந்து is இருக்கிறான். என்னவாக இருக்கிறான்? The gardener's assistant. அந்த தோட்டக்காரனுடைய அசிஸ்டண்டாக இருக்கிறான். இஸ் என்பது சரியா? அவன் என்னவாக இருக்கிறான் என்னதான் சொல்லுது Bert. He seems afraid of the swans. He அவன் seems தென்படுகிறான், காணப்படுகிறான். எப்படி காணப்படுகிறான்? பயமாக காணப்படுகிறான். of the swans அன்னங்களுக்கு பயப்படுவோனாக காணப்படுகிறான். இதுல அவன் செய்யற செயல சொல்லல. seems அவன் எப்படி இருக்கிறான், அவன் எப்படி தென்படுகிறான். One swan looks angry. அது எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னா எங்களுக்கு கோபமாக இருக்கிறது போல் தென்படுகிறது. அப்ப இந்த ஸ்வான் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லல, அது என்ன நிலைமையில இருக்கிறது. In fact, swans are rather large birds. Swans வந்து அன்னங்கள் வந்து மிகவும் பெரிய பறவைகளாக இருக்கின்றன. இது எப்படி இருக்கின்றன என்றதான் குறிக்குது. இதுல ஒன்றுமே ஆக்ஷன்ஸ குறிக்கல. is, seems, looks, are இதெல்லாம் வந்து being verbs ன்னு நாங்க சொல்லுவோம். கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள். The most common being verbs are அதிகமான being verbsல வந்து be என்ற verb. இந்த be verbs தனியே நாங்க ஸ்பெஷலா படிப்போம் சரியா? be verbs ஒரு வகையான ஒரு verbs வகைக்குள்ள கட்டாயம் நாங்க பார்க்க வேண்டியது. be verbsக்குள்ள என்னென்ன வரும்னா am, is, are present tense குறிக்கும், was, were past tense குறிக்கும், will be future குறிக்கும். அதை விட be என்றது be ஆக வரும், being என்ற கருத்துல வரும், been past participle வரும். இதெல்லாம் be னுடைய வடிவங்கள். forms of be. forms of be சரியா? இது தனியே நாங்க படிப்போம். இதுகள் எல்லாம் வந்து நாங்க மெயின் verb, helping verb இன்னொரு வகைப்படுத்தல் படிக்க போறோம். எல்லாத்துக்குள்ளயும் எல்லாம் வரும். நிறைய கிளியரா பார்த்துக்கொள்ளுங்க சரியா? ஆனா இதெல்லாம் ஆக்ஷன் இல்லை, இதெல்லாம் செயலை குறிக்காத ஒரு நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை குறிக்கிறது. இவ்வளவுமே be verb தான். நாங்க இது எல்லாத்தையுமே be என்ற ஒரு வார்த்தையில சொல்லலாம் சரியா? be verbs. இந்த be verbs வந்து being verbsக்குள்ள முக்கியமான பிரதானமான ஆட்கள். அதே மாதிரி other being verbs appear தோன்றுகிறது. He appears beautiful அவன் அப்படி காணப்படுகிறான், தோன்றுகிறான். become உருவாகுதல், feel உணர்தல், grow வளர்றது, look தென்படுதல், seem காணப்படுதல், remain எஞ்சி இருத்தல், smell எங்களுக்கு அப்படி ஸ்மெல் தர்றது. it sounds சவுண்ட் இல்ல, அது எங்களுக்கு கேட்குது அப்படி. stay இருத்தல், taste ருசிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து நாங்க செய்யற செயல்களாக இல்லாம என்ன நிலைமையில ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது என்றதை குறிக்கும். இதுல சில verbs வந்து ஆக்ஷன் verbs ஆகவும் வரும், அதையும் பார்ப்போம். Okay. Identify each word in the sentences below. Does it express action or being? இப்போ நான் சொன்னதை வச்சுக்கொண்டு we'll see. நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் the verbs. First we'll see what are the verbs consist each sentences and what type of verbs they are. Are they action verbs or illathi being verbs and paap. Okay, I try the first one. You tell the next. Okay, first one. We parked and locked our bicycles in the rack at the library. Well, first நாங்க verb கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு நாங்க ஏற்கனவே போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஒன்றில் சப்ஜெக்ட கண்டுபிடிச்சிட்டு verb கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லாட்டி verb கண்டுபிடிச்சு சப்ஜெக்ட கண்டுபிடிக்கலாம். verb எங்களுக்கு தெரியுமாண்டா நாங்க டைரக்டா verbுக்கே போகலாம். எப்பயும் ed ல முடிஞ்சா அது ஒரு verb, past tense சரியா? இல்லாட்டி யாரு, who என்ற கேள்வி கேட்டா we நாங்கள் என்ன செய்யறோம்? we parked பண்ணினோம் and lock பண்ணினோம். ரெண்டு verb இருக்கு. இதுல சப்ஜெக்ட் predicate பார்த்தோம்னா we என்றது சப்ஜெக்ட், மிச்சம் எல்லாமே predicate. parked and locked our bicycles in the rack at the library.
லைப்ரரியில உள்ள ரெக்ல எங்கட பைசிக்கிள நாங்க பார்க் பண்ணி லாக் பண்ணினோம். அப்ப இந்த நாங்கள் என்றதுதான் இங்க சப்ஜெக்ட் எழுவாய். சரியா? மிச்சமெல்லாம் ப்ரெடிகேட். ப்ரெடிகேட்ல கீவேர்ட் வந்து verbs ன்னு சொன்னாங்க. பார்க்டும் லாக்டும் verbs-ஆ இருக்குது. இப்ப நாங்க இங்க இன்றைக்கு பார்க்கிறது what kind of verbs are they? இந்த பார்க்ட்ன்றதும் லாக்ட்ன்றதும் என்ன வகையான verbs? இது ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்குதா இல்லாட்டது என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுதான்னு பார்த்தோம்னா, பார்க் பண்றது ஒரு செயல், லாக் பண்றதும் ஒரு செயல், ஆக்ஷன். அப்ப பார்க்ட்ன்றதும் லாக்ட்ன்றதும் ஆக்ஷன் verbs. ஓகே விளங்கிட்டா? Second one, many resources were available there. என்னது இதுல verb டைரக்டா நாங்க பார்க்கறோம்னா ஏற்கனவே நாங்க be verb பார்த்தபடியா wordன்றது be verbக்குள்ள வருது. அப்படி இல்லாட்டி யாரு இல்லாட்டி என்னது resources, many resources, நிறைய resources, வளங்கள், வளம் were இருந்தன, அங்கே கிடைக்கக்கூடியனவாக இருந்தன. அப்ப இந்த ரிசோர்சஸை பற்றி சொல்லுதே ஒழிய இது ஒரு செயல் இல்லை. இந்த வேர்ன்றது ரிசோர்சஸ் எங்க இருந்துச்சு, எப்படி இருந்துச்சு என்றதை சொல்லுது. அப்ப இது ஒரு செயல் இல்லை. அதனால இது வந்து வேர்ன்றது ஒரு பீயிங் வேர்பா இருக்குது இங்க. ஓகே, who is ready to try the next one? Third one ஒரு ஆள் வாசிச்சு சொல்லுங்க அவன் என்ன வேர்பன்றது. read, first of all read, முதலாவது வாசிங்க. I considered several books about wild animals. Okay, good. I considered several books about wild animals. இதுல யாரு? I என்றது subject, verb. Considered verb. And considered என்றது verb. நான் பின்னுக்கு வர எல்லாம் predicate. Considered several books about wild animals. Predicate. Very good. இப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த considered என்ற verb. Action verb. Action verb. Very good. Considered என்றது action verb. Very good. Next one. அடுத்தது ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. First read, just read. சும்மா வாசிங்க அப்படியே போமாங்கால. Third one, all of the books looked interesting. Yes, all of the books looked interesting. நீங்க verb கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா, subject கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல subject வந்து all of the books. Yeah, all of the books. Verb. Okay. என்ன verb? Being verb. Being verb. Okay, good. Being verb. All of the books, எல்லா புக்கும் looked interesting. இன்ட்ரெஸ்டா தான் தெரியுது பார்த்தா. இந்த looked seemன்றத வந்து உண்மையா அப்படி இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியா. உங்களுக்கு பார்த்தா அப்படி தெரியுது. உண்மையா இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம். இப்ப இந்த புக்ஸ் வந்து ஒரு செயலை செய்யல இங்க. இந்த புக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது என்றதை காட்டுது எங்களுக்கு. அப்ப இந்த lookedன்றது being verb-ஆ இங்க வந்திருக்கு. வெரி குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். அடுத்த ஆள் ட்ரை பண்ணுங்க. Finally, I decided on one about tropical bird. Okay. Subject. Live subject. Decided வந்து action verb. Okay. I என்றது நான் subject. Decided நான் தீர்மானித்தேன். சரியா? அப்ப decided என்றது action verb. Good. Next one. The book described many birds from countries in Central and South America. Okay. Noun. Noun வந்து the book. Descript வந்து verb. Verb. Now the book described. என்ன verb? Action verb. Action verb. Very good. எல்லாம் குயிக்கா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களே, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. The book described. என்ன அந்த புக் டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, விவரிக்குது பறவைகளை பற்றி. ஓகே. எனிவன் வேற யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்.
ஜஸ்ட் ரீட் முதல் வாசிங்க அப்புறம் நாங்க போ ஆன்சருக்குள்ள. Noun is ready. Haya, Dakshana, Kemla. Read, வாசிங்க. இப்பதான் மிஸ் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஓகே. நாங்க இன்றைக்கு ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் பீயிங் வேர்ப்ஸ் ரெண்டு பார்க்கிறோம். ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் வந்து செயலை குறிக்கும், பீயிங் வேர்ப் உன்னோட நிலைமையை குறிக்கும். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க கூட ரெக்கார்டிங் பார்க்கலாம், முன்னிட்டு இருந்து பாருங்க. ஓகே, வேற யாராவது? ஓகே, யாராவது ட்ரை பண்ணாங்க? ட்ரை பண்ணலாம். I especially like the photograph in the book. Okay. I என்றது subject, especially என்றது action verb. Especially என்னடா? இல்ல like especially இல்ல, especially வந்து வேற word classல வருது. I நான் என்ன செய்தேன்? liked விரும்பினேன். அது வந்து action verb. likedன்றது action verb. இது mental action'a காட்டுது. நாங்க செயல நாங்க பார்த்தோம் physical action, mental action ன்னு சொல்லி liked விரும்பினேன். Okay, next one. The pictures of the birds are very colorful. Okay. The pictures of the birds. இல்ல சப்ஜெக்ட கண்டுபிடிக்க கஷ்டமா இருந்தா verb கண்டுபிடிங்க. verb நாங்க ஏற்கனவே படிச்சதுக்குள்ள வருதுதானே verb. சப்ஜெக்ட் வந்து pictures. subject picture. இல்ல verb வந்து being verbs. being verbs. be verbs படிச்சோம். am is are அண்டது verb. சரி, இருக்கின்றன verb வந்து are, being verb. இது being verb. எது இருக்கின்றன? pictures of the bird. புலமே வந்து subject. எவை இருக்கின்றனடா? பறவைகளினுடைய. ஒப்ப பாருங்க, நாங்க apostrophe படிச்சோம். apostrophe is possessive noun-க்கு possessive noun-ஆ வந்திருக்கு என்ன? birds picture. நாங்க apostrophe போட்டா பறவைகளினுடைய, birds-க்கு பின்னாலே ஸ்கரம் முன்னாலே ஸ்கரம் எல்லாம் பார்த்தோம். singular plural birds apostrophe. birds picture பறவைகளினுடைய படம். அது இன்னொரு வகையில் எழுதுறேன்டா pictures of the birds. சரியா? ஒரு நிமிஷம் தாங்க வாரன், மத்த ரெண்டையும் நீங்க ஒருக்கா செய்யுங்க. Okay, we'll see. The pictures of the birds are very colorful. இப்ப இதுல நீங்க எழுவாய கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டமா இருந்தா verb கண்டுபிடிங்க. நாங்க வந்து உங்களுக்கு லேசுக்கான முதல் nouns படிச்சபடியா முதல்ல nouns கண்டுபிடிச்சு verb கண்டுபிடிக்கிறத உங்களுக்கு போன முறை நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணனாங்க. ஆனா எங்களுக்கு லேஸ் வந்து verb கண்டுபிடிச்சிட்டு noun கண்டுபிடிக்கிறது தான் எங்களுக்கு லேஸ். ஏனண்டா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வேர்ட்ல வர வேண்டிய இல்ல. பாருங்க, இல்ல we இல்லாட்டி I the book கண்டு வர மாட்டேங்குது. many resources.
இதுல all of the books. இதுல பாருங்க the pictures of the birds இவ்வளவுமே எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட். பறவைகளினுடைய படங்கள். அப்ப இருக்கின்றன. என்ன இருக்கின்றன? பறவைகளினுடைய படங்கள். அப்படிதான் சப்ஜெக்ட். எப்படி இருக்குது? வெரி கலர்ஃபுல். மிகவும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கின்றன. under the verb, சப்ஜெக்ட் வந்து pictures of the birds. இந்த பறவைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்றதை குறிக்கிறபடியால இது வந்து being verb. இது வந்து action verb இல்ல. ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், some of the birds. சொல்லுங்க. இல்ல predicate வந்து very colorful ன்னு வருமே. அவளும் predicate தான். verb-க்கு பின்னால வர அவளும் பயனிலை தான். சரியா? பயனிலையில being verb புறே வர அப்ப very colorful ன்னு வரும். இல்ல, ஆவோட சேர்த்து தான் அவளும் predicate எங்களுக்கு. தமிழ்ல வந்து வினை சொல்ல மட்டும்தான் நாங்க பயனிலையா எடுப்போம். என்ன, நாங்கள் எழுதுகிறோம்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன செய்யறோம்? நான் புத்தகம் வாசிக்கிறேன்டா, வாசிக்கிறேன் தான் பயனிலை, அதான் வினைச்சொல். ஆனா இங்கிலீஷ்ல அப்படி இல்ல. எழுவாயை தவிர மிச்சம் அவளாமே ப்ரெடிகேட் தான். அதுக்குள்ள எல்லா சொல்லும் வரும். மெயினா முக்கியமா முதலாவது இருப்பார் வினைச்சொல். சரியா? இப்ப கலர்ஃபுல் வந்து அட்ஜெக்டிவ், வெரி என்றது அட்வர்ப். பாருங்க, வேற வேற வேர்ட் கிளாஸ் வரும். ப்ரெடிகேட்னா பயனிலை, பயனிலையாக வினை சொல்லோட வர எல்லாம் பின்னால சேர்ந்து வரும். வெரி கலர்ஃபுல் இவ்வளவும் பயனிலை தான். இங்கிலீஷ்ல ப்ரெடிகேட் தான் இவ்வளவு. சரியா? மற்றது இவ்வளவும் சப்ஜெக்ட், எழுவாய். ஓகே, கிளியர்? ஓகே டீச்சர். சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன், some of the birds feathers. பாருங்க, இந்த apostrophe வந்தது. இங்க பாருங்க, எஸ் வந்து ப்ளூரல், பறவைகளின் உடைய. இன்னொரு எஸ் போடாம birds. இதை நாங்க ஒப்ப போட்டு சொல்றோம்டா, feathers of birds. அந்த apostrophe-க்கு பதிலா ஒப்ப போட்டு bird பின்னுக்கு போடுவோம். இது நாங்க நவுன்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம். டவுட் இருந்தா திரும்ப போய் உங்க நோட்ஸை பாருங்க. அப்ப ஏன் நோட்ஸ் எழுதி வைக்க சொல்றேன்னா, திரும்ப நீங்க வீடியோ போட்டு பார்த்து கொண்டிருக்காம ஒரு தரம் வீடியோ போட்டு பார்க்கக்குள்ளே நீங்க நோட்ஸை கிளியரா எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா திரும்ப டவுட் வரக்குள்ள நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா நாங்க வந்து திரும்ப படிக்கணும். திரும்ப படிச்சாதான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல நிற்கும். இங்க ஒரு ஆஃப் வந்தது, இன்னொரு ஆஃப் இங்க போட இல்லை. Some of the birds feathers are pink, orange, red and green. பாருங்க, இங்கே உங்களுக்கு வினைச்சொல் be verb பேசா கண்டுபிடிக்கலாம். இருக்கின்றன. எது? some of the birds feathers. some, சில பறவை. என்னது? some of the birds, சில பறவைகளினுடைய இறகுகள். feathers, இறக்கைகள், இறகுகள் எப்படி இருக்கின்றன? பிங்க் கலர், ஆரஞ்சு, ரெட் அண்ட் கிரீன், இந்த கலருக்குள்ள அதுல இறக்கைகள் feathers வந்து இருக்கின்றன. அப்ப இது எப்படி இருக்கின்றன சொல்லுது எழுது, ஆக்ஷன் சொல்லல. அதனால என்றது என்னது? ஒரு being verb. I carried the book home in my backpack. being verb. I carried the book. I carried the book home in my backpack. Backpack ன்னா நாங்க முதுகுல போட்டுட்டு போற எங்கட புத்தக பை. நான் என்ன செஞ்சேன்? carried, தூக்கி கொண்டு போனேன். I subject, carried the book home in my backpack என்றது அவளம் predicate, carried என்றது verb. இந்த verb வந்து action verb. என்னன்னா நான் செய்யறேன் இந்த செயலை. அப்ப இது வந்து ஒரு action verb. அப்ப உங்களுக்கு இங்க விளங்குது. உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான verb இப்போதைக்கு பார்த்திருக்கோம். அந்த action மெயினா வரதெல்லாம் மெயினா பெரும்பாலும் action verbs. அது தவிர being என்ற ஒரு verb இருக்கு. அது வந்து அந்த எழுவாய் என்னதை செய்யுது, சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யுது, அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லும். ஓகே, லிங்கிங் verbs. எல்லா இந்த being verb வந்து லிங்கிங் verbs இருக்கு. A verb that expresses state of being often function as a linking verb. இந்த நாங்க பார்த்துட்டோம் என்னென்ன being verb-ன்னு பார்த்துதானே. அந்த being verb-ஓட தொழில் என்னன்னு சொன்னா அது லிங்க் பண்றது. அதனால நாங்க லிங்கிங் verb-ன்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, இதுல இதோட பாருங்க, the pictures of the birds, பறவைகளினுடைய படங்கள் மிகவும் கலர்ஃபுல். இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் இந்த ஆன்றது லிங்க் பண்ணுது. இது என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லல, இது எப்படி இருக்குதுன்றதை இணைக்குது, லிங்க் பண்ணி காட்டுது. அதனால இந்த பீயிங் வேர்புக்கு நாங்க இன்னொரு பேர் கொடுப்போம், லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் சொல்லுவோம். சரியா? லிங்கிங் வேர்ப் லிங்க்ஸ், லிங்க் பண்ணது, கனெக்ட் பண்ணுது the subject with a noun
or an adjective. எழுவாய subject with noun. எழுவாயோட வர noun இல்லாட்டி adjective predicate ஓட என்ன செய்யுது லிங்க் பண்ணுது. That names or describe the subject. சரியா? Subject with a noun or an adjective in the predicate that names or describe the subject. இப்ப Ethan என்னது ஒரு நேம். It's a very nice boy என்று போடலாம். nice ஓட நிக்குது. இங்கல வர இங்கல ஒரு சொல்லொண்டு வரமா. It's a nice boy என்றா இந்த பெயரையும் a very nice boy என்ற ரெண்டு விஷயத்தையும் is என்றது இணைக்குது. Heather is a tiny girl. இந்த ஹீதர் என்றது எப்படியான பிள்ளை ஒரு டைனி ஒரு மெல்லிய சிறிய ஒரு பெண் பிள்ளை. அப்ப இந்த ரெண்டையுமே இஸ் என்றது ஜாயின் பண்ணுது லிங்க் பண்ணுது கனெக்ட் பண்ணுது. அப்ப இது ரெண்டும் நாங்க ஏற்கனவே பீயிங் வேர்ப்னு சொல்லிட்டோம். இது எப்படி இருக்கு இந்த பிள்ளை இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்றது என்று சொல்லுது. அது என்ன செய்யுது அதோட இணைக்குது ரெண்டையும். அதனால இட்ஸ் a being verb and also linking verb. பாருங்க some verbs can function as either linking verbs or action verbs. சில verbs நினைக்குன்னு சொன்ன மாதிரி அது linking verb being verb ஆ இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு action verb ஆக இருக்கலாம். பாருங்க the lily pond smells stagnant. ஓகே இதுல உள்ள verb என்ன? smells. Okay, smells. இப்ப pondent. Okay, smells. எது? The lily pond. Pond என்னது? ஒரு குளம். என்ன? Pond. Lily pond. Lily pond என்னது? Subject. அது எப்படி இருக்குது? அசைவற்று அப்படி குளம். அள்ளி நிறைய. அது ஒரு நல்ல மில்ல ஒரு கூடாத ஒரு மனத்தை தருது ஸ்மெல்ஸ். அப்படி அது அப்படி அது அந்த பொண்ட் வந்து என்ன செய்யாது அது எப்படி இருக்குதுன்னு தான் ஸ்மெல்ஸ் இங்க காட்டுது. இதுல பாருங்க the squirrel smells its food. இந்த அணில் வந்து அதனுடைய உணவை முகர்ந்து பாக்குது மணந்து பாக்குது. இங்க என்ன ஆக்ஷன் ஸ்மெல்ஸ். நாங்க சாப்பாடை மணந்து பாக்குறது என்ன முகர்தல். டீச்சர் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. விளங்கல? ஹலோ என்ன சொன்னீங்க? என்ன சொன்னீங்களா? மறுபடியும் சொல்லட்டுமா? நீங்க சொல்றது கிளியர் இல்ல. நான் திரும்ப சொல்றேன். ரிப்பீட் பண்ண சொன்னா டீச்சர். இன்னும் முடியல இது. விளங்கல உங்க பேச்சு. இன்னும் முடியல. விட்டு வேலை டீச்சர் உங்களுக்கு. எல்லாருக்கும் அப்படியா இருக்கு? ஓம் டீச்சர் நான் நினைச்சேன் எனக்கு மட்டும் தானே கவரேஜ் ப்ராப்ளமா தெரியல. என்னன்னு தெரியா கதை அந்த அடைச்சு இறங்கி போகுது. தொடர்ச்சியா அப்படியா இருக்கு? விட்டு இருந்தா போல. இங்க வந்து குளிரா இருக்குது மழை குணமா இருக்கு. சில நேரத்துல அப்படி இருக்கும் தெரியா பாப்போமா. இப்ப கொஞ்சத்துல முடியும் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள பாப்போம் என்ன இருக்குன்னா நான் திரும்ப சொல்றேன். முடியல பாப்போமா. ஓகே இந்த லிலி என்ன கவரேஜ் இஷ்யூ ஒன்னும் செய்யலாதே. உங்களுக்கு தொடர்ந்து இப்படி இந்த பிரச்சனை வருது. டைம் ஏதும் மாத்தி பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் வருது. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. இப்போ ஓகேயா? இப்போ ஓகேயா உங்களுக்கு? Can you hear me? Okay. Okay, சரி. Okay. சரியா? Okay, linking verbs, action verbs. சில verbs வந்து ஓகே டீச்சர். linking verbs ஆம் இருக்கு action. நான் கொஞ்சம் வால்யூமை கூட்டி கேக்குறேன். சொன்னா நான் அப்ப காய்ச்சல் கூட மாதிரி கொஞ்சம் மெதுவா காய்க்கிறேன்னு. சரியா? அதனால இங்க இருக்கலாம். சரி ஓகே. linking verbs சில verbs வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் செய்யும். சில இடத்துல linking verbs ஆ வரும், சில இடங்கள்ல action verbs ஆ வரும். ஹலோ மேம், ஒத்தட மைக் ஒன்ல இருக்குது, அத மியூட் பண்ண சொல்லுங்களே. அதுதான் மைக்க கொஞ்சம் நீங்க மியூட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் சில வேளை உங்க மற்ற டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அழைச்சு முடிய மியூட் பண்ணி விடுங்க.
ஓகே சரி சம் verbs சில verbs வந்து ரெண்டும் either linking verbs or action ஒன்றில் linking verbs ஆ இருக்கலாம் action verbs ரெண்டையும் எடுத்து ஸ்மெல்ஸ்ன்றது பாருங்க எங்களுக்கு அது எப்படி மணக்குதுன்றது உண்டு ஆனா நாங்க மணந்து பாக்குறது ஒரு செயல் உணவு வந்து ஸ்பிரல் வந்து அணில் வந்து ஸ்மெல்ஸ் அதை மணந்து பார்க்குது அது ஆக்ஷன் இந்த லிலி பாண்ட் இந்த தாமர குளம் வந்து இப்படி ஒரு துர்நாற்றம் கூடாத ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று தருது